Morning students, this is Banu Prasad working as assistant professor in Department of Mechanical Engineering in MBR College of Engineering and Technology. Today we will discuss about electron beam machining process. So it is our fourth unit now. So it is the first topic one, electron beam machining process one. So in this topic one we will discuss about, so define electron beam machining process and what are the working principle of electron beam machining process. What kind of parts you can use it in electron beam machining process? What are the advantages? What are the disadvantages? What are the material requirement rate in electron beam machining process? And what are the applications of electron beam machining process? So it is overall our topic on electron beam machining process. Okay, shall we start for what is the basics of electron beam machining process. So see here, it is the basics one. So now for basics one, this is the first introduction one. Introduction about the electron beam machining process. So when they when they introduce these kind of machining operations means, so see here, it is invented in Germany first of all. So the electron beam machining process, first of all, they introduced in Germany in 1952 by K.H. Striger-Wald. So the Striger-Wald, they introduced the electron beam machining process in 1952 in Germany. The country is Germany. The year is 1952. The author name is Striger-Wald one. So next one is electron beam machining is high energy beam machining process. So electron beam machining process is one of the high energy. So high energy we can use this kind of machining operations in beam machining process. Why? Because in this procedure one we can use the DC power supply. So the DC power supply we can use it for more ones. So high energy here we are using for electron beam machining process. So here totally it is related to the thermal metal removal process. So in this procedure one, the power we can use it and machine the operation one, and by using the thermal energy to remove the metal from the workpiece is known as the thermal metal removal process. So it is one of the non-traditional machining process also we can call as one of the thermal metal removal process also. So see here, next one is electrical energy is used to generate high energy electrons one. So here electron energy is we are generating here high energy electrons one. So next one is the mechanism of metal removal process is primarily by melting and rapid vaporization due to instant heating by the electrons. So in this process one, totally electron beam machining process, how we are remove the metal from the workpiece means first of all, so it is primarily by melting. So primary it may be melting and rapid vaporization one due to instant heating of the electrons one. So due to intense heating of the electrons, so primarily we are melting and vaporizing one. So after that only we are removing the metal from the workpiece in electron beam machining process. So electron beam machining process లో మనం మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ప్రైమరీగా సో మెల్టింగ్ చేస్తాం అండ్ ర్యాపిడ్ వ్యాపరైజేషన్ చేస్తాం. డ్యూ టు ఎలా చేస్తాం అంటే మెల్టింగ్ అనేది వ్యాపరైజేషన్ అనేది డ్యూ టు ఇన్స్టెంట్ హీట్ బై ది ఎలక్ట్రాన్స్. ద ఇన్స్టెంట్ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చూడండి అమ్మా ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద హీట్. The intense heat it is producing by the electrons. So after that only we are melting and we are doing the rapid vaporization. After that only we are removing the metal from the workpiece. So it is called as the electron beam machining process. So here the thermal energy we are using here. So next one is see here another slide of the electron beam. It is the introduction. So in 1952 in Germany, Steiger-Wald they introduced the electron beam machining process. So it is a high energy electron beam machining process. So it is used to generate the high energy electrons one. Next one is how we are remove the metal from the workpiece means it is primarily by melting or vaporization due to the high intense heat by the electrons one. So next one is we can see next introduction of a EBM one. So in this one, electron beam machining process is a thermal metal removal process one. Commonly, it is one of the thermal metal removal process one that utilizes a focused beam of high velocity electrons one to perform a high speed drilling and cutting one. So in this process, electron beam machining process, we can do two kind of operations. The first one is drilling, second one is cutting.
By using EBM one, you can drill the any kind of material one, or to cut the any kind of material one. So that is one of the advantages for the electron beam machining process. You can use it this one to do two operations, two kind of operation. First one is drilling, second one is cutting on. So next one is used with the high power density of the machine material. To use it with high power density of the machine materials, you can use it in this kind of electron beam machining process. The mechanism of material removal is primarily by melting and rapid vaporization due to intense heat by the electrons. One commonly this point we will discuss for in the previous slide one. It is also known as electro-optical thermal process. So another name of the electron beam machining process is electro-optical thermal process. Remember, it is this point is very important. In final exams, directly they can ask you explain or define electron beam machining process, or sometimes they will ask you electro-optical thermal process. Electro-optical process, or we can call as electron beam machining process. These two are same one. Very high drilling rate are achievable one. Can machine almost all any kind of material one. So the drilling is we can drill any kind of material one. So high drilling rates are achievable one in electron beam machining process. Second one is can machine almost all any kind of material. Any kind of material, it will be drill or it will be cutting one. So this procedure is called as the electron beam machining process. It is the introduction one, introduction of the electron beam machining process. Next one is see here another slide. It is a line diagram. So it is a shortcut line diagram, not for detailed block diagram. So line diagram one. So see here in this one, it is one of the thermal metal removal process. So that's why here the power supply is passing here. So see here, this one is filament one. It is cathode one. The cathode onwards we are giving negative charged particles here. So after that, these cathode ones here passing to the anode one. The anode, so see here, the cathode it produces the high electrons to the focusing coils one. After that, what happened? The focusing coil again it reflect to the deflecting coil. The reflecting coil it deflect the electrons to the workpiece one. After that, the high energy of electrons it remove the metal from the workpiece. So this one we can call as the electron beam machining process. In electron beam machining process, what are the parts we have means first of all vacuum chamber. It is a filament one. This is cathode. Cathode is always negative charged particles one. This is an anode one. Cathode and anode, and the anode onwards high intensity of electrons it is producing. Next one is a high vacuum chamber. It is a closed one, not for open one. The total pressure is closed one. There is no atmospheric air entering into the chamber one. It is a closed chamber onwards. We are doing the machining operation. So we got దీంట్లో air అనేది ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వదమ్మా, వితౌట్ ఎయిర్ ఎంటరింగ్ అనమాట. ఇక్కడ టోటల్ ఇది ఒక వాక్యూమ్ ఛాంబర్ లో మనం మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. టోటల్ క్లోజ్డ్ పొజిషన్ ఇదంతా కూడా. సో ఇక్కడ ఒకటి వాక్యూమ్ ఛాంబర్ అనేది ఉంటుంది చూడమ్మా. హై వాక్యూమ్ ఛాంబర్, this is focused coils. Focused coils, this one it is a deflecting coils. It is the workpiece one. So these are the parts, some very important parts we are using in electron beam machining process. First of all is filament, cathode, anode, high vacuum chamber, focusing coil, deflecting coil, workpiece. The workpiece is we are arranging here. After what is the working means, the cathode, the DC power supply we are giving to the cathode, negative charged particles the DC power supply we give to the cathode. The cathode receive the negative charged particles. After that, high intensity of electrons it pass to the focusing coils. The focusing coils again it reflect to the deflecting coil. The reflecting coil, when we want to machine the workpiece one, the deflecting coil it deflect the electrons to the particular spot one. After that, it remove the metal from the workpiece by the primarily by melting or vaporization. So this process we can call as the electron beam machining process simply. సో ఇక్కడ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే డీసీ పవర్ సప్లై ఉంటుంది. డీసీ పవర్ సప్లై అంటే టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ థర్మల్ మెటల్ రిమూవల్ ప్రాసెస్. కాబట్టి థర్మల్ ఎనర్జీ ఈస్ నథింగ్ బట్
కరెంట్ వన్. కరెంట్ అనేది ఏంకి ఇస్తామంటే డీసీ పవర్ సప్లై తీసుకుంటాం. కరెంట్ కూడా ఏసీయా డీసీ అంటే డీసీ పవర్ సప్లై తీసుకుంటాం. తీసుకుని దేని కనెక్షన్ ఇస్తామంటే క్యాథోడ్. క్యాథోడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, హై ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది త్రూ ది యానోడ్ ఆన్వర్డ్స్. దాని deflecting of the through the anode onwards, high intensity of electrons it produce the cathode one. ఇప్పుడు cathode ఏం చేస్తుంది చూడండి అమ్మ, ఇవన్నీ కూడా high intensity of electrons through the anode onwards it is passing to the focusing coil. ఈ ఫోకసింగ్ కాయిల్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇవన్నిటిని కూడా మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడ పాస్ చేస్తుంది, రిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్ పాస్ చేస్తుంది. రిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఎక్కడైతే వర్క్ పీస్ కి మనం డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అక్కడ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది కటింగ్ ఆపరేషన్ అయితే కటింగ్ జరుగుతుంది, డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ అయితే హోల్ అనేది ఆపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే కటింగ్ డ్రిల్లింగ్ కానీ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ ప్రొసెసర్ దెర్ ఈస్ నో వర్క్ టూల్ వీ కెన్ యూజ్ హియర్. ఇంకా వర్క్ టూల్ అనేది ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి, డైరెక్ట్గా ఏంటంటే లెన్సే. చూడండి అమ్మాయి, హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం అంటే కటింగ్ చేసుకుంటున్నాం లేదా డ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ లో ఏముండదంటే వర్క్ టూల్ అనేది ఉండదు అనమాట. టూల్ అనేది ఉండదు, టూల్ హోల్డర్ అనేది టూల్ అనేది యూజ్ చేయము అక్కడ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిట్. సో సీ హియర్ ఇన్ previous classes 1 thermal metal removal process, electron discharge machining process onwards, you can use the tool here. టూల్ యూజ్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్ లో టూల్ యూజ్ చేసుకుని టూల్ ద్వారా ఒక స్పార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ అది క్యావిటీస్ ఫామ్ చేసి క్యావిటీస్ ద్వారా మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట, హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది పాస్ అయ్యి వర్క్ పీస్ దగ్గర మళ్ళీ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకటి కటింగ్ చేస్తుంది, రెండు డ్రిల్లింగ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది EBM and EBM. Electron discharge machining, that one it is a EBM, electron beam machining process. Is the line diagram. Next one is we can see what is the Cruiser means. So simply I can explain in previous diagram, but detail they give the Cruiser. So see here, electron beam is negatively charged particles. So we have the beam. So this one is beam one. The beam is always electron. The beam is nothing but electron negative charged particles. So it is generated in the electron beam gun. The electron beam gun provides a high velocity electrons over a very small spot size one. So see very small spot size దగ్గర ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది క్యాథోడ్ అనేది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డ్యూ టు ప్యాటర్న్ ఆఫ్ electrostatic field produced by grind up, electrons are focused and made to flow in the form of the converting beam through the anode one. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా యానోడ్ అమ్మ, ఈ బ్లాక్ అన్ని కూడా ఏంటి యానోడ్ అనమాట. ఈ క్యాథోడ్ రేస్ త్రూ ది యానోడ్ అన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది ఫోకసింగ్ కాయిల్స్. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఫోకసింగ్ కాయిల్ ఉంటుంది. దీంట్లో 3 వాక్యూమ్ చాంబర్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్. ఇది డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ రెడ్ కలర్ ఉన్నాయని కూడా హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ మనం చేస్తాం అనుకుంటే డ్రిల్లింగ్ జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషన్ కటింగ్ చేద్దాం అని అనుకుంటే కటింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అమ్మ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొసీజర్స్. హియర్ under the reason electrons are accelerated while passing through the anode by applying the high voltage at anode. సో ఇక్కడ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫస్ట్ క్యాథోడ్ నుండి యానోడ్ త్రూ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ది రిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్స్. అదవుతున్నాము అక్కడ నుండి డిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్స్కి వెళ్తాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సిలరేటెడ్ వైల్ పాసింగ్, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఈస్ యాక్సిలరేటెడ్ ఆన్ ది క్యాథోడ్ వన్. సో వైల్ పాసింగ్ త్రూ ది యానోడ్. సో యానోడ్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది బై ది అప్లయింగ్ ది హై వోల్టేజ్ at anode one. So high voltage అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. A magnetic deflection coil is used to make electron beam one. So a magnetic coil అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము. So used to make the electron beam circular and to focus electron beam at a point one. So localized heating one. Focusing coil కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఫోకసింగ్ మనం లెన్స్ అనేది అటు ఇటు డిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా యాజ్ యూజువల్ మనం ఏదైతే స్పాట్ అనుకుంటున్నాం అక్కడ రీచ్ అవడం కోసం సెన్సిటివ్ యూజ్ ఫర్ ఫోకసింగ్ కాయిల్స్ అనమాట.
So next one is the workpiece is to be missioned is located. So here we can use the workpiece amount. So workpiece to be missioned is located under the electron beam is kept under vacuum. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్ అన్ని కూడా ఎలా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే చెప్పానమ్మా మీకు వాక్యూమ్ చాంబర్ ద టోటల్ ప్రొసీజర్ ఈస్ డన్ ఇన్ ది vacuum chamber only. So next one is so see here high energy focused electron beam is made to impinge on the workpiece with a spot size of 10 to 100 million. So high energy electron beam is made to impinge on the workpiece with a spot size of 10 to 1000 million. సో ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఫోకస్ అవుతుందంటే హై ఎనర్జీ థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ ఫోకస్ అవుతుంది. ఆ ఫోకస్ అయిన ఎనర్జీ ఎక్కడ వెళ్తుందంటే డైరెక్ట్ వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఎనర్జీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే 10 to 100 moves ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ 100 move ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇది వీఆర్ సెండింగ్ టు ది వర్క్ పీస్ అమ్మ. సో ఈ ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్ వర్క్ పీస్ కి వెళ్ళినప్పుడే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. హై థర్మల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడ అంటే వర్క్ పీస్ మీద స్పాట్ సైజ్ మనం ఎక్కడైతే స్పాట్ మనం ఎక్కడైతే డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ ఎనర్జీ అనేది 10 to 1000 μm ఎనర్జీ అనేది అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అపాన్ స్ట్రికింగ్ ది వర్క్ పీస్ వన్ సో చేంజ్ టు హీట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అపాన్ స్ట్రికింగ్ ది వర్క్ పీస్ వన్ చేంజింగ్ టు హీట్ వన్. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి కైనెటిక్ ఎనర్జీగా ఏమవుతుందంటే సో హీట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ అని ఎక్కడ వర్క్ పీస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే హీట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు ఆ హీట్ యూజ్ చేసుకొని మనం డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ చేస్తున్నాం అనమాట. విచ్ మెల్ట్స్ అండ్ వ్యాపరైజ్ ది మినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనమాట హీట్ యూజ్ చేసుకొని మెల్టింగ్ ఆర్ vaporizing minute amount of the material one. So after that, so the axis material it will be removing one. So this procedure we can call as electron beam machining process. అర్థమవుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి వర్క్ పీస్ టచ్ అవ్వాలి. ఎలా టచ్ అవుతాయి అంటే ఒక హీట్ గా ఇది ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి హీట్ గా ఫామ్ అయ్యి ఆ హీట్ అనేది డైరెక్ట్ గా వర్క్ పీస్ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి అది మెల్టింగ్ అవటం కానీ వ్యాపరైజ్ అవటం కానీ జరిగి అక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. డ్రిల్లింగ్ అయితే డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, కటింగ్ అయితే కటింగ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ అమ్మ. సో సీ లోకలైజ్డ్ హీటింగ్ బై ది ఫోకస్డ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అమ్మ. చూడండి అమ్మ. సో ఇక్కడ బీమ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది. బీమ్ అనేది ఇక్కడ ఫోకస్ చేసాం. హీట్ అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక హీట్ కి కన్వర్ట్ అయ్యి హై హీట్ అనేది మన వర్క్ పీస్ లో ఎక్కడైతే స్పాట్ అనో అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి ఇక్కడ. సో రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు చూడండి లోకలైజ్డ్ హీటింగ్ బై ఫోకస్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఫోకస్ చేసాం హీటింగ్ అనేది. సో నెక్స్ట్ చూడండి గ్రాడ్యువల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హోల్స్. ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ దగ్గర హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఒక స్పాట్ దగ్గర అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి అమ్మా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హోల్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఈ హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ హీట్ అని ఏం చేస్తుంది అంటే హోల్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. సో ద మెల్ట్ వ్యాపరైజేషన్ ఫ్రంట్ గ్రాడ్యువల్లీ ప్రాసెస్ ప్రోగ్రెసెస్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది సో గ్రాడ్యువల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హోల్ అనేది ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఎలాంటి మెల్టింగ్ అండ్ వ్యాపరైజేషన్ కానీ జరిగి ఫ్రంట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెసెస్. సో ఫైనల్లీ ద మోల్టెన్ మెటల్ ఎనీ టాప్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫ్రమ్ ది కటింగ్ జోన్ by the high vapor pressure at the low part one. So it is a procedure అమ్మ. మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్కడైతే మనం డ్రిల్లింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అక్కడ హీట్ ఏమవుతుంది ఆ స్పాట్ దగ్గర హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ ఏమవుతుంది అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఇది హోల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అది ఎలా అంటే ఇలా ఇట్ ఈస్ స్లోలీ ఫార్మ్ ది హోల్స్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొసీజర్ అమ్మ. సో సీ హియర్ అండ్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సో సీ penetration till the axillary spot. సో చూడండి penetration ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు హై వేపర్ ప్రెషర్ అమ్మ. సో హై వేపర్ ప్రెషర్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిమూవ్ చేస్తున్నాం. రిమూవ్ డ్యూ టు హై వేపర్ ప్రెషర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే హై వేపర్ ప్రెషర్ యూజ్ చేసుకుని మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఎలా అంటే డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నాం, కటింగ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ద హోల్ ప్రెషర్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ది వాక్యూమ్ చాంబర్. టోటల్
సో ప్రెజర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే vacuum chamber లో ఉంటుందాం. So the gun is EVM, the gun in EVM is used in the pulse mode. Holes can be drilled in thin sheets using a single pulse. So the drilling is happening thin sheets only using a single pulse. So for thicker plates, multi pulses would be required. So some example one, in thin plates drilling purpose you can use it for single pulse. So some example one, you can use it for thicker plates one, you can use it for multi pulses. So thin sheets onwards you can use it for single pulse. Thicker plates onwards you can use it for multi pulses. After that we remove the metal from the workpiece. So it is one of the procedure. So next one is we can see why vacuum chamber. So some example one. So in this total electron beam machining process we are using the vacuum chamber. So why we can use the vacuum chamber means the entire procedure occurs in a vacuum chamber. సో టోటల్ గా మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే వాక్యూమ్ చాంబర్ లోనే జరుగుతుంది. బికాస్ collision between the electron and the air molecules causes the electron to scatter and thus lose their energy and cutting ability. ఇక్కడ ఏమని జరుగుతుంది అంటే అమ్మా వాక్యూమ్ చాంబర్ లో దాకా బయట చేస్తే ఆ ఎయిర్ మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తాయి అంటే చూడండి అమ్మా, ఎలక్ట్రాన్స్ టు స్కాటర్ అండ్ థస్ లూజ్ ది ఎనర్జీ అండ్ కటింగ్ ఎబిలిటీ. అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎయిర్ లో చేస్తే వాక్యూమ్ చాంబర్ లో బయట చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ అనేది యూజ్ అవుతా ఉంటుంది. హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ హీట్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి హీట్ ఏం చేస్తుంది, సమ్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎనర్జీని కోల్పోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి బయట చేస్తున్నాం హీట్ చేసే కదా, ఏమవుతుంది ఇక్కడ హీట్ చేసి డ్రిల్లింగ్ అని మనకి కటింగ్ అని జరుగుతుంది హీట్ ద్వారా. అంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక హీట్ కి ఫామ్ అయ్యి ఒక హీట్ కి జనరేట్ అయ్యి ఆ హీట్ యూజ్ చేసుకుని మనం డ్రిల్లింగ్ కానీ కటింగ్ కానీ చేస్తున్నాం. అది వాక్యూమ్ చాంబర్లో చేస్తున్నాం. అదే బయట చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ హీట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కూల్ అవుతా ఉంటుంది. అంతే కదా, ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేయట్లేదు కదా మనం ఇక్కడ. దెర్ ఈస్ నో ఎలక్ట్రోడ్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ directly we are generating the heat. By using the heat we are removing the metal from the workpiece somehow. So that's why in this procedure machining you can do in the vacuum chamber only. Without vacuum chamber you can do the outside one, what automatically the energy, the heat will be reduced. So the heat will be reduced means they are losing their energy one, and cutting ability also it is losing. So that's why machine sheet you can use it for vacuum chamber in electron beam machining process. అర్థమవుతుందమ్మా. సో టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, వాక్యూమ్ చాంబర్ లో టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. మనం ఎంతైతే టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న వర్క్ పీస్ మీద 100 degrees అంటే 100 degrees కాన్స్టెంట్ గా ఏం చేస్తున్నాం, మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తాం. అదే మనం వాక్యూమ్ చాంబర్ లో కాక బయట యూజ్ చేసామంటే 100 degrees దగ్గర ఇప్పుడు ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఏముంటుంది, కూలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ కూలింగ్ వల్ల టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే రెడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే 100 degrees కాస్త 90 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ రెడ్యూస్ అయింది కాబట్టి కటింగ్ ఎబిలిటీ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది అన్నమాట. అంటే ప్రాపర్ వే లో యాక్యురసీగా ఎగ్జాక్ట్ గా రాదన్నమాట. సో సమ్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్స్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ క్రూజర్ అనమాట. సో దట్స్ వై అవుట్ సైడ్ మనం చేసుకుంటే విత్ ఎయిర్ లో చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దట్స్ వై యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్సైడ్ ది చాంబర్ వన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అమ్మా. సో సీ హియర్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఇన్ వాక్యూమ్ అమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఇన్ ది అబిటెంట్ ఎయిర్ అమ్మ. సో చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇలాగా. సో చూడండి మనం వాక్యూమ్ చాంబర్ లో చేస్తే ఎనర్జీ అనేది ఎలా పాస్ అవుతా ఉంది. అదే మనం ఎయిర్ లో చేసుకుంటే అంటే బయట వాక్యూమ్ చాంబర్ లో కాక ఓపెన్ ఎయిర్ లో చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సో ఎనర్జీని కోల్పోతుంది అనమాట. దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఎనర్జీ అండ్ కటింగ్ ఎబిలిటీ ఆల్సో. దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ కటింగ్ ఎబిలిటీ ఆల్సో. సో చూడండి అమ్మా, ఈ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ మొత్తం కూడా లూజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ. బట్ ఇక్కడ చూడండి వాక్యూమ్ ఎక్కడ లూజ్ అవ్వాలి, కాన్స్టెంట్ గా ఎంతైతే హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అంత క్యాపబిలిటీ యూజ్ చేసుకొని మనం కటింగ్ ఎబిలిటీ యూజ్ చేసుకొని అంత కటింగ్ ఎబిలిటీ కటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే అంత ఎబిలిటీ యూజ్ చేసుకొని హోల్స్ అయితే డ్రిల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కటింగ్ ఎబిలిటీ అనేది ఉండదు దానికి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్కంప్లీట్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్కంప్లీట్ కటింగ్ ప్రాసెస్, ఇన్కంప్లీట్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతాయి అన్నమాట. సో అందువల్ల ఇలాంటి డ్రాబ్యాక్స్ అయినా అవాయిడ్ చేయడం కోసం దే ఇంట్రడ్యూస్ ది వాక్యూమ్ చాంబర్ అన్నమాట. So it is one of the very important in
ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అన్న. సో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అడుగుతాడు. సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతాడు. మనకి ఏమని అడుగుతాడంటే అమ్మా, సో వై వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ వాక్యూమ్ చాంబర్ మీన్స్ వాక్యూమ్ చాంబర్ ఇస్ essential when used for electron beam machining process. We cannot use the vacuum chamber in electron beam process. They are lose their energy and cutting ability also. This is the important point. You can remember this point. Next one we can see equipment setup amma. So this is one of the equipment setup in electron beam machining process amma. So see here, high voltage supply to the cathode one. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, DC పవర్ సప్లై మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు డిస్కస్ అబౌట్ పార్ట్స్ అమ్మ. పార్ట్స్ చూద్దాం. హై వోల్టేజ్ సప్లై టు క్యాథోడ్ అమ్మ. చూడండి ఇది క్యాథోడ్, ఇది క్యాథోడ్ క్యాట్రేజ్, ఇట్ ఈస్ స్పైస్ గ్రైడ్. సో ఇట్ ఈస్ యానోడ్ వన్, ఇట్ ఈస్ యానోడ్, ఇట్ ఈస్ క్యాథోడ్ క్యాట్రేజ్ అమ్మ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ diffusion pump. This one is diffusion pump. So this one is part of the vacuum gauge. It is vacuum gauge. It is aperture. This one telescope. These two are, it is the telescope and it is a insulating system. It is magnetic lens. Okay. So next one is, we can see these two are the electromagnetic coils. In this one, it is a deflector coils. It is a slotted disc. So these are the parts, detailed parts you can use in the electron beam machining process అమ్మ. సో ఎలా జరుగుతుంది వర్కింగ్ అనేది ప్రీవియస్ చెప్పాను కదమ్మా. సో మనకి క్యాథోడ్ అనేది హై వోల్టేజ్ DC పవర్ సప్లై నెగిటివ్ ఛార్జ్డ్ అనేది మనకి ఇస్తాం అన్నమాట. దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్యాథోడ్ ఏం చేస్తుందంటే హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. త్రూ ది యానోడ్ ఆన్వర్డ్స్ it produce the high intensity of electrons. High intensity of electrons directly pass through the magnetic coils. After then it is sent to the deflector coils. After then we have the reflecting coil. The reflecting coil directly is converted to the heat one. Electrons heat is converted to the heat one. The heat is directly sent to the workpiece one. After then the workpiece, it remove the material. After directly when the heat touch the workpiece one, automatically it remove the material from the workpiece. So it is called as electron beam machining process. ఎప్పుడైతే క్యాథోడ్ అనేది హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యానోడ్ గా పాస్ చేస్తాయో డైరెక్ట్ గా ఏమొస్తుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ లెన్స్ ద్వారా, సో త్రూ యానోడ్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది పాస్ అవుతూ వెళ్తాయి అనమాట. ఎలా మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్స్ లో వెళ్తాయి. నెక్స్ట్ డిఫ్లెక్టర్ కాయిల్స్ ఉంటే డిఫ్లెక్టర్ కాయిల్స్ నుండి రిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్స్ ఉంటే రిఫ్లెక్టింగ్ కాయిల్స్ నుండి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే వర్క్ పీస్ టచ్ అవుతాయి. వర్క్ పీస్ టచ్ అయ్యేటప్పుడు అది హీట్ గా టచ్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ఏం చేస్తుంది, వర్క్ పీస్ టచ్ అయినప్పుడు అక్కడ డ్రిల్లింగ్ అయితే డ్రిల్ చేస్తుంది, కటింగ్ అయితే కటింగ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as electron beam machining process అన్నమాట. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss about, so remaining one detailed explanation about the electron beam machining process అన్నమాట. సో పవర్ సప్లై ఎలా జరుగుతుంది, సో ఈవెన్ పారామీటర్స్ ఏముంది, MMR మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ రేట్ ఏంటి, దీని స్టాబిలిటీ ఏంటి, డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ ఏంటి, కంపారేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇక డీటెయిల్గా వెళ్ళాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ అవర్ టుడే క్లాస్ అమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే అమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ ఫర్ another topics. Okay, thank you అమ్మా.